Hello students, I am Usha Rani, biology lecturer, Vishwamanava Composite PU College. As we know that in previous class of Animal Kingdom, we discussed about the fundamental aspects. So where the levels of classification, basis of organization, ಅದರಲ್ಲಿ levels of organization ಹೇಳಿದೀವಿ, cellular level, tissue level, organ level and organ system level. Organ system level ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅಂದ್ರೆ there is a different types of cells that are performing at specific functions and they have been organized to form and tissues, then they have been organized into organs, then into organ system. Organ system ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ that is a digestive system ಮತ್ತೆ circulatory system ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So complete digestive system, incomplete digestive system, open and closed circulatory system ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ symmetry, based on the body arrangement, the symmetry are classified into asymmetry, radial symmetry and bilateral symmetry. Based upon the presence of germ layers in the cells, they are classified into diploblastic organisms and triploblastic organisms. So ಇದನ್ನ classify ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. Next ಇದಾದ್ಮೇಲೆ based on the presence of body cavity, they have been distinguished into coelomates, acoelomates and pseudocoelomates. Next segmentation, ಯಾವ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೆಟಾಮೆರಿಕ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. What is meant by notochord? So notochord ಇನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನಾವು ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ organisms. There is a classification of animals based on the fundamental features. Classification of animals based on fundamental features. ಸೊ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಂತದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನಿಮೇಲಿಯಾ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನಿಮೇಲಿಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ವಿಚ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನಿಮೇಲಿಯಾ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ levels of organization. Levels of organization basis ಮೇಲೆ ಅನಿಮಲಿನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಲೆವೆಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಶ್ಯೂ, ಆರ್ಗನ್ ಆರ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್. ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್, ಆರ್ಗನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಇದು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸಿಮಿಟ್ರಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್, ಅವನ್ನ ನಾವು ಅಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅದೇ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತೋರಿಸೋವು ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. That is an radial symmetry and bilateral symmetry. Radial symmetry and bilateral symmetry. So ಈ ತರ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ based on body cavity, that is called coelom. So ಇದು ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಲೆವೆಲ್, ಇದು ಸಿಮಿಟ್ರಿ. ಸೀಲೋಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಲೋಮ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is acoelomates, pseudocoelomates, and coelomates.
Based on the presence of body cavity, they have been differentiated into acoelomates, pseudocoelomates and coelomates. So ಇಲ್ಲಿ acoelomates ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೈಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ದ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫೈಲಮ್ ಗಳನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಫೈಲಮ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ acoelomates ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ Platyhelminthes. Platyhelminthes. Pseudocoelomates ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? That is Aschelminthes. Aschelminthes. Next, coelomates ಗೆ ಉಳಿದಿರೋ ಫೈಲಮ್ಸ್ ಗಳು. ಸೊ coelomates ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, So Echinodermata ಆದ್ಮೇಲೆ Hemichordata ಮತ್ತೆ Chordata. So ಇವಿಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? coelomates ಬರುತ್ತೆ. So this is how the organisms are classified based on the fundamental features. Fundamental features basis ಮೇಲೆ animals ನಾವು ಈ ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ the kingdom Animalia ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. Based on the levels of organization, they are classified to cellular level and tissue level, tissue, organ and organ system level. Based on the symmetry, they are of radial and bilateral symmetry. Radial symmetry ಒಳಗಡೆ cylindrata ಬರುತ್ತೆ. Cellular levels ಅಲ್ಲಿ sponges, porifera ಬರುತ್ತೆ. Radial symmetry ಒಳಗಡೆ cylindrata ಬರುತ್ತೆ. So next bilateral symmetry ತಗೊಂಡ್ರೆ coelomates ಅಲ್ಲಿ three types. acoelomates, pseudocoelomates and coelomates. acoelomates basis ಮೇಲೆ ಫೈಲಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ Platyhelminthes, pseudocoelomates Aschelminthes ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. coelomates ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and Chordata. So ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫೀಚರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅನಿಮಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಫೈಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಆ ಫೈಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪೋರಿಫೆರಾ, ಸ್ಪಾಂಜಸ್. ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದು ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟಾ, ಆಮೇಲೆ ಟೀನೋಪ್ಲಾನಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata ಓದ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಂಫಿಬಿಯಾ, ರೆಪ್ಟೀಲಿಯಾ, ಏಪ್ಸ್, ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್, ಸ್ಪೈಸಸ್, ಫಿಶಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ಬರ್ಕೋಣ. ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟುಡೇ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೈಲಮ್ ಪೋರಿಫೆರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲಮ್ ಪೋರಿಫೆರಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. Phylum Porifera. This is the first phylum that we are going to discuss about in a non-chordatas ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Non-chordatada ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ Porifera. Por means atuta. Those animals, the pore bearing organisms are classified under Porifera ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The pore bearing organisms, they are classified under a Porifera. Pore bearing ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ತೂತಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪೋರಿಫೆರಾ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪೋರಿಫೆರಾ, ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈಲಮ್ ಪೋರಿಫೆರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಲಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಬರ್ದಿರುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪಾಂಜಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ the animals which are belonging to Porifera, they are commonly called as sponges. ಅವನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೆರೈನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೆಟ್. ಅವು ಮೆರೈನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಇನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವು ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಇವನ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೆರೈನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೆಟ್. They are asymmetrical animals where the body cannot be divided into two equal halves. So they are showing cellular level of organization. The animals, they are made up of cells only. So the animals are multicellular, made up of similar type of cells, and they are performing a specific function. So the animals are classified under cellular levels of organization. Bari cells ಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಅನಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಿ ಅದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ the animals that are belonging to Porifera, they are showing a cellular level of organization ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So they having a canal system, water canal system ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನ ಬಾಡಿ ಈ ತರ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಒಳಗಡೆ ಕ್ಯಾನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕ್ಯಾನಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಕ್ಯಾನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಳಗಡೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಪೋರ್ಸ್, ಆ ಪೋರ್ಸ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಸ್ಟಿಯಾ. Osteoid is a minute pores that are present on the external surface of an sponges, helpful for the entry of water. Water ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಯಾನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ವಾಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಸ್ಕುಲಮ್. ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಲಾರ್ಜರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಸ್ಕುಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪೋರ್ಸ್ ಆಸ್ಟಿಯಾ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವಾಟರ್ ಥ್ರೂ ಅ ಕ್ಯಾನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. So it goes out through an osculum. There is a broader opening called as osculum anta ಕರಿತೀವಿ. So here water transportation ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಈ animal body ಲಿ ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, the water transports, it helps in food gathering, food ನ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, and it is even helpful in exchange of respiratory gases, respiratory exchange ಮಾಡುತ್ತೆ, and even in the removal of waste. So ಇದನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. What is the function of water? What is the main reason how the transportation occurs in water? Water transportation no seal idrolgade akkar sponges alli akkar agtide andre adhu function barabe. What is the main function so which involve during the transportation of water in the sponges? Sponges alli water transportation ಏನೇನ್ function ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it helpful in food gathering and respiratory exchange and removal of waste. So this water, it has been exchanged through a minute pores called as an ostia. It goes out through a broader opening called as an osculum, where inside the sponges it consisting of a canal system. So these are the few points that we are discussed. So next point Nora. The next points of phylum Porifera. Porifera, the next points na nodkonta bandre. So sponges, they having a body cavity, ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ body cavity ನ ನಾವು ಸ್ಪಾಂಜೋಸೀಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The internal cavity of an sponges, it consisting of spongoseel, and it is having a canal, so which has been lined by conocytes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Conocytes, they are also called as collar cells ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಏನಿದು ಕಾಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ನ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಈ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ನ ನಾವು ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದಾಗ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ತರ ಒಳಗಡೆ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಈ ತರ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರ್ಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಇದು ಒಳಗಡೆ ಕೆನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಕೆನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವೇನು ಕೆನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ ಕೋನೋಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಕೋನೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So they are showing intracellular digestion. The body has been made up of cells. Cells ಇಂದನೇ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ the cells, they are showing an intercellular digestion. Intracellular. ಇಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಮಧ್ಯ ನಡಿಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಡೈಜೆಷನ್ ನಡೀತಿರೋದ್ರಿಂದ it was showing intracellular digestion ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So here the body of an sponges, it has been showing a stiff property due to the presence of skeleton.
The body it consisting of a skeleton. Iದ್ರ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪಾಂಜಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪಾಂಜಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪಾಂಜಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ these organisms, the sexes are not separate. Sexes ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So where the male and females are not separate, both the male gamete and female gamete are produced in the same individual. So that animals are called as hermaphrodites ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So what are hermaphrodites ಅಂತ one mark ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. The animals which are possessing both male and female gametes ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರೆ, ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಅನಿಮಲ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ hermaphrodites ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ in hermaphrodites the sexes are not separate, where the sperm that is a male gamete, egg it is a female gamete, it has been produced both from the same individual. ಒಂದೇ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ the sexes are not separate, so they are called as hermaphrodites. So they are reproduced asexually by fragmentation. Asexual type of reproduction ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಡಿ ಇಂದ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. For this reason, so the reproduction it shows asexually by fragmentation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It shows sexual reproduction by the formation of gametes like male gamete and female gamete. Sexual reproduction ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. That male gamete and female gamete are fused inside the body. So it was showing fertilization is called as internal fertilization. Fertilization ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Fusion of male gamete with a female gamete. Male gamete to female gamete ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಹಿಯರ್ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಲಾರ್ವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೂಲಕ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತರಾನೇ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಸಂಬಲಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಟೇಜು, ಪ್ಯೂಪಾ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎಗ್ ಇಂದ ಬರೋದು ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂಪಾ ಕಕೂನ್ ಕವರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತ್ ಕೊಡುವಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಸ್ ಸೈಕಾನ್, ಸ್ಪಾಂಜುಲಾ, ಯು ಸ್ಪಾಂಜುಲಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಸ್ಪಾಂಜುಲಾ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಾತ್ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಸ್ಪಾಂಜಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ಇದೇ ಒಳಗಡೆ ಎಂಡೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ತರ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೆಮ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. GEMMULES. So these are the asexual reproductive structures that they are present in the sponges. Sponges ಅಲ್ಲಿ asexual reproductive structures ಆಗಿ ಇವು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಸ್ಪೋರಿಫೆರಾ. Pore bearing, they are present in marine habitat, cellular level of organization, they are showing an intracellular digestion anta karitivi. And here the organisms where it consisting of canal system, where the water enters through the minute pores is called ostia and water goes out through the broader opening called as osculum anta karitivi. Water transportation helps in the transport of an food material and exchange of gases and even in the removal of waste. And it is the canal system, it has been bordered by the help of conocytes or collar cells, and the body has been made up of an skeleton-like structure called specules or spongin fibers. The sexes are not separate, so they are called hermaphrodites, where the male gamete and female gamete are produced by the same individual. They reproduce asexually by fragmentation, and by during sexual reproduction they produce the gametes.
They are showing internal fertilization where the fusion of male and female gamete takes place inside the body, and it was showing indirect development. The example for this is cycon, spongiula, euspongia. So ಇಷ್ಟು ನಾವು ಪೋರಿಫೆರಾ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ನೋಡೋಣ, ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟಾ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟಾ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಿಡೇರಿಯಾ. ಸೊ ಸಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನಿಡೇರಿಯಾ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈಲಮ್ ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೇ ಆರ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್. ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀರಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೆರೈನ್ ರೀಜನ್. ಮೆರೈನ್ ರೀಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಸೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಓವರ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೋ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಕ್ ಮೇಲೇನೋ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೆಸೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟಾ ಆರ್ ಸೆಸೈಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಕೊರಾಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬಾಡಿ ಯಾವ್ದಿರೋ ರಾಕ್ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊರಾಲು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್, ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರಿಲಿಯಾ, ಲೈಕ್ ಜೆಲಿಫಿಶ್. ಜೆಲಿಫಿಶ್ ಅದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಓಡಾಡೋದು. ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಸೈಲ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹೈಡ್ರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಹೈಡ್ರಾ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರಾ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಸೈಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನ್ ಬ್ರಾಡರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೈಪೋಸ್ಟೋಮ್. ಹೈಪೋಸ್ಟೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದ್ರ ಮೌತ್ ಸುತ್ತ ಈ ತರ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನ್ನ ನಾವು ಟೆಂಟಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರಾ. ಹೈಡ್ರಾ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಡ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಹೈಡ್ರಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ವೇರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಿಡೇರಿಯಾ. ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಿಡೇರಿಯಾ. ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಡೇರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿರೈವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೈಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್. ನೈಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಇದು ಡಿರೈವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೈಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಟೆಂಟಕಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಟಕಲ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. What is the function of nidoblast? Nidoblasts are used for defense and capturing the prey. So ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅನಿಮಲ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೇನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಡೇರಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಡಿರೈವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೈಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ where they are present on the tentacles. In the tentacles, the nidoblasts are used to defense and capture the prey. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ನೈಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಇದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೈಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವ ಫೈಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಹಿಯರ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಾವು ಇದರೊಳಗಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 2 ಲೇಯರ್. ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಡೋಡರ್ಮ್, 2 ಲೇಯರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಓಪನಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಓದಿದೀವಲ್ವಾ ನಾವು, ಒಂದೇ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ತರ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ವೇರ್ ದ ಮೌತ್ ಆನ್ ದ ಹೈಪೋಸ್ಟೋಮ್. ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ತರ ಬ್ರಾಡರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೌತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೈಪೋಸ್ಟೋಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದ ಸಮ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈಲಮ್ ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟಾ. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೆರೈನ್, ಸೆಸೈಲ್, ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್, ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್ಸೇ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಅಂಡರ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಿಡೇರಿಯಾ, ದ ವರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ನೈಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಟೆಂಟಕಲ್ಸ್. Nidoblasts are used for defense and capturing the prey. They are showing tissue level of organization and they are diploblastic in nature. The gastrovascular cavity having a single opening, that is where the mouth is present on the hypostome. So ishtu feature admele next features nodoಣ. So the next properties or the features of phylum Coelenterata anta tagondre, so they are showing an extracellular and intracellular digestion. Extracellular digestion ತೋರಿಸುತ್ತೆ, intracellular digestion ಕೂಡ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ they have been constituted to form a tissue level of organization ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ.
ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಕೊರಾಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್. ಕೊರಾಲ್ಸ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂದ ಕೊರಾಲ್ಸಿನ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಕೊರಾಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ದ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ದ ಟೂ ಬೇಸಿಕ್ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ತರ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾಲಿಪ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಡುಸಾ ಅಂತ. ಪಾಲಿಪ್ ಅಂಡ್ ಮೆಡುಸಾ, ದೇಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಬೇಸಿಕ್ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರೇಟಾಸ್. ಸೊ ವೇರ್ ಯಾವಾಗ ಹೈಡ್ರಾ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹೈಡ್ರಾ ದೇ ಆರ್ ಸೆಸೈಲ್ and they having a cylindrical body, whereas Arelia, which is called as jellyfish ಅಂತ ಕರೀತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಜೆಲಿಫಿಶ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ. ಸೊ ಈ ತರ ಜೆಲಿಫಿಶ್ ನ ನಾವು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ನ ನೋಡಬಹುದು. ಕೊರಾಲ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. So ಒಂದೊಂದು organisms which are present in Coelenterata, they are of different types based on body structure basis ಮೇಲೆ ಅವು different forms ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. So it was showing alternating generation based on the presence of body forms. So they are showing alternating generation. That means it shows sexual reproduction and even asexual reproduction. ಹೆಂಗೆ? So if polyp produce medusa, polyps medusaena formation ಮಾಡಿದ್ರೆ it is a type of asexual reproduction. If medusa produces polyps, it is called as a sexual type of reproduction. ಹಂಗಾಗಿ polyp ಮತ್ತೆ medusa alternate basis ಮೇಲೆ generation ಕೂಡ differ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So if the polyp produces medusa, it is a asexual type of reproduction. If medusa produces polyps, that is called as a sexual type of reproduction. Example, Physalia, which is called as a Portuguese man war ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ವಾರ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಡಾಮ್ಸಿಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿ ಆನಿಮೋನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಡಾಮ್ಸಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿ ಆನಿಮೋನ್. ಬ್ರೈನ್ ಕೊರಾಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅರಿಲಿಯಾ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜೆಲಿಫಿಶ್, ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರಾ. So these are the example for the phylum Coelenterata. So Coelenterata, they are aquatic inhabited. They are present mostly in a marine region. So they are of different forms. ಅದರಲ್ಲಿ different forms ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. Some are sessile, some are free living, and they are showing a radial type of symmetry. They are diploblastic in nature. They are showing tissue level of organization. So where it was showing an intracellular and extracellular digestion. So these organisms are called as Cnidaria because the Cnidaria word derived from Cnidoblast. Cnidoblast, they are present in the stinging cells of tentacles. Tentacles ಅಲ್ಲಿ stinging cells ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನ Cnidoblast. Cnidoblast are also called stinging cells in the tentacles. What is the main function of Cnidoblast? It is helpful to capture the prey. ಸೊ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಪ್ರೇಗೆ ಇದು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಟೂ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಎರಡು ಬಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಪಾಲಿಪ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಡುಸಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಪಾಲಿಪ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಮೆಡುಸಾ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇಫ್ ಮೆಡುಸಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಪಾಲಿಪ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಫೈಲಮ್ Coelenterata ಒಳಗಡೆ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ Coelenterata ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ನೋಡೋಣ. So the next phylum, that is called as Ctenophora. The phylum which consisting of our following features like, so these are present in marine habitat. Common ಆಗಿರುವ marine habitat ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So these Ctenophora, they are commonly called as sea walnuts or comb jellies ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Sea walnuts or comb jellies. So ಈ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So the body has been extremely consisting of an 8 rows of ತುಂಬಾ 8 rows ಇರುವಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ciliated ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೂಂಬ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೂಂಬ್ ಜಲೀಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ನೇಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೂಂಬ್ ಜಲೀಸ್ ಅಂತ. So here these are present in marine habitat. They are radial symmetry. They can be divided into many equal halves. So ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್ಸ್ ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅನ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ sea walnuts or comb jellies.
So they are diploblastic in nature, where the cells are consisting of two layers, outer ectoderm and inner endoderm. Ectoderm and endoderm hondirodrinda they are called diploblastic, and they are showing a tissue level of organization. Here the cells have been complete or organized to form a tissue level of organization. So the body has been externally covered by 8 rows of ciliated comb plates that they are helpful in locomotion. A ciliated comb plates ಏನು help ಮಾಡುತ್ತೆ locomotion ಗೆ help ಮಾಡುತ್ತೆ. It was showing an extracellular and intracellular digestion. Extracellular ಮತ್ತೆ intracellular digestion ನ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಇತ್ತು. So first two, they are marine inhabited. They are commonly called comb jellies or sea walnuts. They are radial symmetry, diploblastic in nature with a tissue level of organization. So the body bears the 8 rows of ciliated comb plates. Externally, they are helpful in locomotion. It was showing extracellular and intracellular digestion. So this is digestion mechanism. Next one now. So next point of an phylum Ctenoplana. Ctenophora anta kariತೀವಿ ಇವನ್ನ. So ಅದರಲ್ಲಿ first next property, it is having an peculiar property of bioluminescence ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Bioluminescence ಅಂದ್ರೆ the animals which emits the light from their body. ಅದು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಲೈಟ್ ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೆರೈನ್ ವಿಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಲೈಟ್ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಸೆಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪರೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೆಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ, ಹರ್ಮಾಫ್ರೊಡೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇದೇನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ ಈ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. External fertilization, where the fusion of male and female reproduction. Here, these animals, they are showing sexual type of reproduction only. There is no asexual type of reproduction that occurs in Ctenophora. So, where the fusion of male and female gamete takes place outside the body ಹೊರಗಡೆ fuse ಆಗುತ್ತೆ male gamete to female gamete. ಆಮೇಲೆ it was showing an indirect type of development through the larval stage. Larval stage ಮೂಲಕ ಇದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ indirect type of development ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲೂರೋಬ್ರಾಂಕಿಯಾ ಅಂಡ್ ಟೀನೋಪ್ಲಾನಾ. ಪ್ಲೂರೋಬ್ರಾಂಕಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಟೀನೋಪ್ಲಾನಾ. So these are the features of the phylum Ctenophora. So Ctenophora, marine inhabited. So they are commonly called comb jellies or sea walnuts. They are showing radial symmetry. Tissue level of organization, diploblastic, internal and external, extracellular digestion ತೋರಿಸುತ್ತೆ. Bioluminescence property ಇದೆ. Sexes are not separate and it was showing sexual reproduction only, and it shows an external fertilization and indirect type of development. So example, Pleurobrachia and Ctenoplana. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲೂ ಫೈಲಮ್ಸ್ಗಳು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು 2 ಮಾರ್ಕು 3 ಮಾರ್ಕು 5 ಮಾರ್ಕ್ ತನಕ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ದ ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲಮ್ ಟೀನೋಪ್ಲಾನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೀನೋಫೋರಾ ಒಳಗಡೆ 1 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರೀತೀರಾ, ಅಥವಾ ಟೀನೋಫೋರಾಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರೀತೀರಾ, ಸಿ ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಯಾವ ಫೈಲಮ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಬಯೋಲುಮಿನಿಸೆನ್ಸ್, ನಾನ್ ಕಾರ್ಡೇಟದಲ್ಲಿ ಬಯೋಲುಮಿನಿಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಲೈಟ್ ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಫೈಲಮ್ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೀನೋಫೋರಾ. TC ಸೈಲೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೀನೋಫೋರಾ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫೈಲಮ್ ಟೀನೋಫೋರಾ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಫೈಲಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಫೈಲಮ್ ಪೋರಿಫೆರಾ, ಫೈಲಮ್ ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟಾ, ಫೈಲಮ್ ಟೀನೋಫೋರಾ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ನೋಡೋಣ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಫೈಲಮ್ ಫ್ಲಾಟಿಯಲಿಮೆಂಥಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ಫ್ಲಾಟಿಯಲಿಮೆಂಥಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಟಿಶ್ಯೂ, ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸಿಮೆಟ್ರಿ, ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ, ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. Next, based on the body cavity, acoelomates, pseudocoelomates and coelomates. Phylum, pseudocoelomates के Ascalmenthus, acoelomates के Platyhelminthes, coelomates के Annelida, Arthropoda, Echinodermata, Hemichordata and Chordata. So, each to classification by it. So, next, list the features of phylum Porifera with example. Porifera family ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟನ್ನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೆರೈನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು,
ದೇ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಟೈಪ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಡೈಜೆಷನ್ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು. And the body has been made up of an internal skeleton called spicules. The body has been externally covered by a minute pores called ostia, through which the water transport occurs, and the water comes out through the osculum. The water transportation helps in the exchange of food material, exchange of gaseous, food transportation, and removal of waste anta karithivi. So it was showing they are hermaphrodites, and they are showing a specific type of fertilization. So internal fertilization ಮತ್ತು indirect development with examples ಬರೀತೀವಿ. Next, phylum. List the features of phylum Cylindrita. Marino, some are sessile, some are free living. They are showing radial type of symmetry, tissue level of organizations. The body having the body ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವೇನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಗೊಂತೀವಿ. Tentacles, cnidoblast, which are called as stinging cells present in the tentacles, helpful in defense and capturing the prey. It was showing two types of body forms, intracellular ಮತ್ತು extracellular digestion ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಟೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಲಿಪ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಡುಸಾ. ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮತ್ತೆ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೈಲಮ್ ಟಿನೋಫೋರಾ, ಸಿ ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೂಮ್ ಜೆಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. So tissue level diploblastic condition. So next they are present in marine habitat. Bioluminescence property, sexes are not separate. External fertilization, indirect type of development. So ishtu ಮತ್ತೆ with example. So ishtu ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತಿನ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಫೈಲಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಲಮ್ ಫ್ಲಾಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಓದೋಣ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ನೀಟಾಗಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟಿನೋಫೋರಾ ಒಳಗಡೆ ಬಯೋಲ್ಯುಮಿನೆಸೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿ ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿಲಿಂಡ್ರೇಟಾ ಒಳಗಡೆ ನೈಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪೋರಿಫೆರಾ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಕೇಳುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಜಮ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.